व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1942 च अज दे दिन सर क्रिप्स की अगवाई च एक मिशन भारत आया। अंग्रेज़ सैकेंड वर्ल्ड वॉर विचाले जे सी 1939 शुरू होया जी वो देख रहे सी क्योंकि गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की सी, अंग्रेज़ों भारत छड्डो। इधर सिख मुसलमान गोरखे वो पूरी भर्ती दे रहे सी, कुर्बानियां भी दे हो रही सी सारे पासे। पर एक गल अंग्रेज़ों ने रियलाइज़ कर ली सी कि क्योंकि ऑलरेडी जिहड़े जापानियों की कैद च गए सोल्जर इंडियन उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वो भावें सुभाष चंद्र बोस थले या जापानियों थले वरते जा रहे सी। जी इस तरह वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग समुद्री जी फौज के कुछ सिख जिन्होंने बाहर भेजना चाहे वो अड़ गए सी कि जी असी देश के शोरस के उत्ते तो जी डिफेंड करांगे, बाहर असी नहीं जाना। सो अंदाज़ा जो अंग्रेज़ों ने ला लिया सी कि भी वर्ल्ड वॉर के एंड तक पहुँचते हैं इन्हों के उत्ते तुसी इतबार नहीं कर सकते और इन्हों तुसी अपने थले नहीं रख सकते। सो वो उस किस्म का कुछ ना कुछ लभ रहे सी तरीका कि जिहदे नाल उन्होंने भी थोड़ी बहुत भल बनी रहे और वो जिहड़ा आज़ादी के नेड़े तेड़े लैन। तो उन्होंने हालातों क्रिप्स मिशन जिहड़ा वो भेजा गया क्योंकि 1930 कैबिनेट मिशन सी। और जो असीं सर कपूर सिंह की साची साखी देखते हैं और जिवें मैं अगे भी दसदा कई बार उन्होंने 6 घटनावां डिफरेंट मौक़ों के उत्ते उन्हों का जिक्र किया कि जिहदे च अंग्रेज़ों ने ये विलिंगनैस शो की सिख व्यू पॉइंट में एकोमोडेट करने की सिख राज दे। पर सिख लीडरशिप जिहड़ी है किसी भी कंढे नहीं लगी या कोई वो कंक्रीट गल हो तो इन्हों के ढे चढ़े हुए सी। सो क्रिप्स मिशन के हवाले नाल भी जिहड़ी एक मीटिंग दिल्ली दे विच क्योंकि इन्हें क्रिप्स ने रिपोर्ट करना सी कि की सिस्टम होए, उन्हें सारे नुमाइंदियां नूं मिलिया, कांग्रेस ने उहदा पहला बाईकॉट किया, दूसरियां दी पोजीशन सी। सो सिख जिहड़ा डेलीगेशन मिले बलदेव सिंह दूजे और सर कपूर सिंह लिखा वो जबलियाँ मार रहे थे कि जी डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्हें फिर क्या उन्हें कहा जी जे पाकिस्तान बनाना है तो फिर जड़ा वो सानू वो जड़ा उत्थों तक पंजाब जड़ा साडा लिया सी वो दिता जाए। फिर क्रिप्स ने वो हाथे विच सोटी फड़ी, नक्शा लटक रहा सी, उन्हें उन्होंने कहा सरदार साहब मेरी गल ध्यान नाल सुनो कि भी आ तुहाडा पूरा ईस्ट पंजाब का इलाका है, जे इत्थों इत्थे तक इसनूं इहदे नाल मिला दिता जाए, ये ऑटोनोमस जिहड़ी है वो बना दिता जाए, उस बारे तुहाडा की ख्याल है। जी वो आइडिया थ्रो कर रहा भी सिख अपना केस बिल्ट कर। और बलदेव सिंह कहता नहीं जी नहीं सानू वो पंजाब जिहड़ा वो झना जेलम तक चाहिए जिहड़ा साडा पंजाब सी दूजा। इस तरीके नाल जिहड़ी है गलबात दा एंड होया। हालांकि क्रिप्स मिशन फेल होया इन द एंड क्योंकि लेकिन जिहड़ा सिखां दे हवाले नाल क्योंकि वो पीरीयड सी सिखां दी भर्ती हो रही सी, सिख मर रहे सी फौज जी और वो समझते सी भी जे असीं और कांग्रेस ने तो शुरू की सी भारत छड्डो लहर। पर यह जिहड़ा मौका भी सी क्रिप्स मिशन का और उस तो बाद भी जिहड़े मौके इंग्लैंड च राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेले आए, विंस्टन चर्चिल का सुनेहा बलदेव सिंह नूं आया, वो सारे मौके जिहड़े ने असीं एक एक करके गवाए। और उसे तो ही मैं वो शेयर फिर दोहरा देना, तुसीं तो नहीं कहा वैसे कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। जी 1966 च हिंदू दहशतगर्दां ने पंजाबी सूबे के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां शुरू की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मता पास कर दिता सी कि पंजाबी सूबा बनाया जाए और हिंदू भीड़ा इन्होंने DAV स्कूल DAV कॉलेजों के दरवाजे खोल दिते। उन्होंने मुंडे जाके गुरुद्वारियां ते बट्टे मारते सी, सरोवर च सिगटां सुट्टियां, कला कारा कोई सिख काबू आ गया वही मार कुटाई करते। पंजाब भर च हो रहा क्योंकि शहरों च इन्हों की आबादी सी, अमृतसर जलंधर लुधियाना पटियाला बटाला पठानकोट, उत्थे घटनावां हुशियारपुर जगदत्त शर्मा वर्त ते बैठ गया जनरल सैकटरी सी कि जिवें नहीं बनन देना पंजाबी सूबा। सो ये इन्हां दा विरोध सी। और 1985 अज दे दिन उदयपुर की जेल चो लौंगोवाल और 6-7 होर जिहड़े अकालियां दे टॉप लीडर सी वो इंदिरा जिहड़ा वो रिहा राजीव गांधी ने कीते क्योंकि ये वो पीरीयड सी कि पंजाब दे विच खाड़कू लहर जिहड़ी जोर फड़ रही सी। और उन्होंने देखा कि भी पहला तो उन्होंने इसलिए नहीं सी जेल च रखा भी उन्होंने तो खतरा सी, उन्होंने जान बचाने लिए रखा सी क्योंकि जून 84 इन्ना सिखां च गुस्सा सी कि जिन्हां पिंडां वालियां नूं कांग्रेस एजेंट कहंदे सी वो तो जूझ के शहीद हो गए
ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 85 'ਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਏਕਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼ੀਰੀਂ ਫਰਿਆਦ, ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1302 'ਚ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਮੀਓ ਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੜੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ। ਜੀ ਜੀ 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੇਲੀ ਕਿਉਰੈਂਟ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1702 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ 1838 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਬੰਬਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਛਪਿਆ। 1917 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗਦਾਦ, ਇਹ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਰਾਕ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1918 ਚ ਮਾਸਕੋ, 1917 ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ। 1954 ਚ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਾਰਥੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ। 1985 ਚ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ। 1990 ਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। 2006 ਚ ਸਲੋਬੋਦਿਨ ਮਿਲੋਸੇਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ 2011 ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਔਰ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਹੋਂ ਕਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਸਮਝਤ ਨ ਕਿਉਂ ਗਵਾਰ, ਬਿਨਸਤ ਨ ਲਗੈ ਬਾਰ, ਉਰੇ ਸਮ ਗਾਤ ਹੈ, ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰ ਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਬਿਖਿਆ ਬਿਖ ਜਿਉ ਵਿਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀਐ ਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਔਸਰ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲ ਪਲ ਚਿੰਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਤ ਨਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਡੰਗਰ, ਗਵਾਰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਨਸਤ ਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤ ਹੈ। ਓਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਲ ਨੂੰ, ਗੜੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲਟ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੜਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰ ਦੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਡਾਊਟਸ ਕੱਢ ਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਬਿਖ ਜਿਉਂ ਵਿਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀ ਹੈ ਧਾਰ, ਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਔਸਰ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਔਸਰ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਪਈ ਉਹ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਪਈ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੇਲ ਪੈ ਗਏ, ਗਈ ਫਸਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।